Royal Rangarayas. The word eclectica refers to meaning which is derived from different doctrines and various aspects of life, and I am truly proud to state that this festival every batch has displayed. Okay, Bapti sir, onto the stage. रंगराय वैद्य कलाशाला वैद्य विद्य व्यवस्थापकुलारा वैद्य विद्या अध्यापकुलारा वंदनम वंदनम अभिवन् वैद्य विद्या प्रदायनी वैद्युलुगा तीर्चिदिद्दु वैद्य विद्यलखनि मारंगराय वैद्य कलाशाला वंदनं वंदनं अभिवन्दनम्. Welcome to 63rd annual celebrations of Rangaraya Medical College. So very pleasant evening. Our auditorium is full with a lot of enthusiasm. And welcome to our chief guest, Dr. Appalraju Garu, our college student, along with his close friends. Blooming friends are in front of him. Welcome you, sir. He is from our Rangaraya Medical College, and he did his PG from Andhra Medical College. According to his friends, he should have become a super specialist. So he was very first in MBBS as well as in PG,
but he has stopped at the specialty level and he has not gone to the super specialty just because he thought not only serving the patients is enough, we should help do little more, that is the helping the public. So political power is the key to solve all the problems according to Dr. Babasaheb Ambedkar. Maybe he must have thought that even though he was very busy at Palasa, he has left the practice as he had entered into the social life and now not only became an MLA and he has become the minister, and we are very happy to invite you, sir. We are very privileged that you have come to our institute and your institute, and we are extremely happy, sir. Welcome to our dynamic smart MLA of Smart City, Sri Bharat Chandrasekhar Reddy garu. A specialty of Mr. Chandrasekhar Reddy is there is nothing which he cannot do. According to his wish, he will 100% try to do it. And on occasion, I remember there was a problem in our sports stadium, and we were worried. And he said, "Don't worry, Dr. Garu, I am there to take care of anything. Nobody can enter into your sports stadium." That is the assurance we get from him. And every student feels privileged to be under him. And we are extremely happy to invite Dr. Chandrasekhar Reddy garu. Our DME, Dr. Raghavendra Rao, is on the way. He is the smartest of professors. Previously, we used to call him, and he is on the way. At any time, he may join us. Now, we have the guest of honor, my classmate, and Mahalakshmi of not only Kakinada, Rangaraya Medical College also. Actually, on behalf of her, we are conducting this college day because within 2 days she will be retiring, and we are celebrating almost a week-long celebrations and giving a farewell to her. And I am proud that she was the former principal of Rangaraya Medical College for 6 years and now presently superintendent of Government General Hospital. On 31st she is superannuating. Welcome, madam. We have Dr. Krishna Babu, Vice Principal, Administration, Academic, and most wanted by the students. Anything any student asks, he will never say no, and he is the most, whenever he comes onto the dais, people will give a lot of noise and to cheer him. So welcome Dr. Krishna Babu, and we have Dr. Prabhu, the dynamic cultural vice president, and who has written that Ramkosa song, and he has written and somebody has sung that. And welcome Dr. Prabhu, and my dear colleague friends and friends of Dr. Appal Raju, and my dear students. Good evening all of you. Without wasting much time, of course all of you know this is 63rd annual celebration. That means 63 batches of students have gone out of this college. I am proud to tell our college is having 250 undergraduates, 133 postgraduates, and 2 super specialties, neurosurgery and DM neonatology. DM neonatology, even in the combined state, we were the first college to have DM neonatology. We have released six competent neonatologists into the nation. So we were considered as 7th best college in the India. So we were considered, I am sure you will be feeling very happy. We have a lot of paramedical courses, and the last 4 years back we have started a BSc nursing college also in our college, and we are extremely doing well. And thanks to our Honorable CM, in the Nadu Nedu program, we are going to have a new academic block in this college campus, and in the hospital also we are having 1,000-bedded new hospital is going to be constructed, and the government of AP is doing extremely good activities. Primary education as well as the primary health is the prime importance of our government. We are proud that we are part of it. Now, without going further, now I request Dr. Prabhu to say welcome to as a Vice President of this
cultural events. Thank you. Everyone, and the Honorable Minister, Sri Appalraj Garu, our Honorable MLA, Honorable Ganchakari Garu, our Superintendent of the DGH, Dr. Mahalakshmi Garu, and Krishna Babu Garu, and our DME Epicom, Dr. Raju Garu, and my students, budding doctors, and the other faculty members, and all the invitees. Good evening, everybody. Today is our 63rd annual holiday celebrations we are conducting, and I'm the Vice President for the Cultural Board. And on this day, I would like to tell you about our students. We have conducted so many cultural activities for the students. More than 51 events we have conducted, and all the students participated very actively. And they won a lot of prizes. And apart from cultural activities, we have conducted some quiz competition for medical quiz, and in that also people participated very well. And our students proved that they are very well in, apart from the education, they are very good in cultural activities also. And I'm very happy feel that our very honorable minister, our board student, is now here. I'm very happy about that. And I wish all the students all the best. Thank you. Culture is a way of coping with the world, but defining it in detail. I wish a very good evening to the dignitaries on and off the dais, respected seniors, beloved juniors, and all my fellow Ramanayans. I, Akanksha Lankara, from Elegant Empires, take immense pleasure and gratitude to stand before you today sharing my experience about 63rd Annual Cultural Fest, Eclectica 21. After almost 1.5 years of turmoil, with COVID grief, anxiety, and worry, having the deep onto our minds, normalcy had become a myth, a dream. Yet here I am today, delivering this speech on the final event of Eclectica, which was possible only because of our beloved principal sir. As we all know, Ramnarai Medical College has been the first college in pioneering and kickstarting not only in academics but also in cultural and sports events all across the state, and setting an example that yes, normal is possible. Our principal, Dr. K. Baji sir, a role model of discipline, courage, and enthusiasm, an individual who guides a student by example. After the dull and difficult year, he is the one to lift up our spirits, giving us permission to conduct these events. I extend my thanks and gratitude to sir for being extremely forgiving and supporting us throughout. I speak on behalf of all the student community when I say these cultural events were a much needed break. It was like a breath of fresh air after drowning in cold water. It reminded us of our forgotten talents and restored the lost confidence in us. It made us realize that we are much greater than our anxiety, difficulty, and self-doubt. We, as students, enjoyed each day at Eclectica 21 lasted. I hope these refreshed days reflect on our studies and we come back feeling more self-confident and empowered. With this, I would like to conclude my speech. Thank you. Good evening, everyone. Dignitaries on the dais, and dear students and faculty. It's a privilege to be here, addressing you on the eve of the 63rd annual celebrations of the College Day. Now, the word eclectica, as one of the students said, it means convergence of students for participation. Now, that reminded me of a word called democracy, which was first defined by Abraham Lincoln, who said, for the people, to the people, and by the people. Now, when I thought about this word, one thing that came to my mind is the spirit of democracy has been demonstrated by the present government, especially in the area of health. In the very big first year of their rule, the health minister was here in East Godavari district, assembling the political people's representatives
the people's representatives put up their problems. They not only put up their problems, but they also gave the solutions, which again was a surprise to me, because not many times do you come across a scene where the representatives of the people are asked what their problems are, what their needs are, and what their solutions are. And surprisingly, in East Godavari district, that was one of the very wonderful experiences that I had with the present government. That's one thing that really struck me. Now, why I am sharing this experience to you is, as a student and as a medical professional, all of us have a responsibility to the society. Okay? Now, why did the Ministry of Fisheries become a politician is a question. Was it a matter of circumstances that has brought him into the political field? When you look into his biodata, there's a thing that as a practicing physician, he was helping the rural areas of Srikakulam in the provision of water. Now, probably that's one thing which has really brought him into notice. That is one thing. The other thing, from the student's point of view, when I look at the previous college days, definitely there has been a change in the direction of the way the students are participating. 2 years of silence because of Corona, and a year an opportunity to spread the college day. Definitely things are turning out better. And of course, the academic performance of the students may have dipped during Corona, but will definitely pick up post-Corona. It should not be a problem. Now, when we look into the distribution of medals and prizes, few people seem to dominate the prizes and the medals. Now, I wish that the students would participate more in the academic activities and bring laurels to this college. May you have a wonderful college day. Thank you once again. Good evening, all of you. President of today's function, Dr. Babji Garu, our principal, Rangara Medical College. Chief guest of today's function, Dr. Appal Raju Garu, and City MLA, Dr. Dwarampudi Chandrasekhar Reddy Garu, Vice Principal Academic, Dr. Krishna Babu Garu, Prabodh, and other dignitaries of the dais. My dear students, very good evening to you all. I am very happy to be with you on this pleasant evening with our old student, our Rangarayan, Dr. Appal Raju Garu, with us for this function. And I am very happy to say, I worked as principal for nearly about 7 years. God has given me the opportunity to serve the medical college as well as the hospital. During my tenure as principal, the seats are increased from 150 to 250, and the PG seats are enhanced from 99 to 133. And we got the recognition of almost all the PG seats, and especially MCH neurosurgery and DM neonatology. And I am happy to say, with our classmate Dr. Babji, when he was the DME, we could succeed to get the BSc Nursing College. That is now this year, the first batch is going to come to the final examination this year, sir. And I am lucky to conduct the year-long Diamond Jubilee celebrations during my tenure as principal, sir. And we conducted the medical exhibition with almost 75,000 people attended the exhibition, sir. Our students, they are excelling in academics. They not only in the academics, they got 3 years continuously the best outgoing championship in the sports and games, sir. That is in the year 15, 16 and 18, sir. 3 years continuously they got the all-round championship, sir. And at this juncture, my sincere advice to my students, we are having lot of clinical material in our hospital. Our hospital is the best hospital, having 4,500 OP
and 1000 nearly IP patients. We can see any type of case in our hospital. Our college students, Rangarayans, when they read sincerely in the college and they go to the clinics regularly, they can become very good physicians like our Minister Garu Apparas Garu. He got first attempts at seat in the MBBS and MD General Medicine also at Andhra Medical College. My sincere advice, be sincere, read with commitment, then you can achieve your goal. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Dr. Maharashtra Garu, for advising us, our students to become politicians. And one important issue which I would like to tell all the faculty and students is we must do research and we should do publications. We are having so many patients, so many cases we are treating, but we are not publishing. Whatever the work we are doing, it must be published. Otherwise, if we don't publish, we will perish. So with this, now I request biodata of Sri Dwarampudi Chandrasekhar Reddy Garu by Nandini. Good evening to the dignitaries, honored Dr. Dias, and my fellow recognitions. I, Devanandani of Elegant Empyreans, take the privilege of telling you about our guest of honor. I, Devanandani of Elegant Empyreans, take the privilege of telling you about our guest of honor. Sri Dwarampudi Chandrasekhar Reddy Garu, an esteemed member of Legislative Assembly of Kakinada Smart City, Government of Andhra Pradesh, is a social worker, philanthropist, businessman. Born to the couple of Bhaskar Reddy Garu and Padmavati Garu on 25th of August 1967 at G. Mamidada, East Godavari district, is a man with kind heart who seeks immense pleasure in charity via the Dwarampudi Charitable Trust. He is a BCom graduate, married to Mrs. Mahalakshmi Garu, and a proud father of 2 daughters who are doctors. He is not only an entrepreneur but also a great speaker, mentor, and coach. He started his political journey as Joint Secretary of Students' Union, Ideal College Arts in the year 1982 to 83, and he served as Secretary of State Youth Congress in 1988. He served as Kakinada City Congress President for 6 years from the year 2000 to 2006 and served as Pradesh Congress Committee member from 2000 to 2009. He was elected as Director of Andhra Pradesh Housing Board in 2005. He was elected member of Legislative Assembly Kakinada City in the year 2009 and served in this position with great empathy and responsibility, which re-elected him as member of Legislative Assembly Kakinada Smart City once again with an overwhelming majority in the year 2019. During his tenure as member of Legislative Assembly, he worked to solve the road traffic issues, drainage system problems of Kakinada, constructed several community halls, and played a major role in continuous 12-hour drinking water projects. He distributes about 17,500 notebooks to the students in government schools in his constituency via the Dwarampudi Charitable Trust every year. We are privileged to have your presence with us today, sir. We hope you see many more triumphant years ahead. Thank you. Madam. Dr. Mahalakshmi with a bouquet. Memento by chief guest. Especially made for you, sir. Thank you, sir.
Now I request that Chandrasekhar. వేదిక ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ మేడం మహేష్ మేడం గారికి, అదేవిధంగా ప్రబోధ్ కుమార్ గారికి, కృష్ణబాబు గారికి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి ఓల్డ్ రంగరాయ స్టూడెంట్స్కి, అదేవిధంగా మా అప్పలరాజు గారి స్నేహితులకి, ఇప్పుడున్నటువంటి రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నమస్కారాలు. ముందుగా మీకు ఒకటి కింద మీకున్నట్టు కూడా చెప్పాలా, డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మాకు అంటే మేమంతా రాజశేఖర రెడ్డి చూసి పెరిగిన వాళ్ళం. మా ఒక్కడే చెప్పేవారు, ఏ మీటింగ్ పెట్టినా అది 100 మంది ఉన్నాయి, 1,00,000 మంది ఉన్నాయి, 2,00,000 మంది ఉన్నాయి, సౌండ్ చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మేము ఒక 1,00,000 మంది మీటింగ్ పెట్టి సౌండ్ బాగోకపోతే ఉపయోగం లేదు. అంటే మనిషి గుండెకే ఎంత ప్రధానమో ఒక మీటింగ్కి సౌండ్ అన్నది అంత ప్రధానం. కనుక దయచేసి ఏ మీటింగ్ పెట్టినా కూడా మీరందరూ ఫ్యూచర్లో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అవుతారు. ఏ మీటింగ్ పెట్టినా సౌండ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి కోరుకుంటున్నాను. మీరు చూసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చూసుకుంటే కాకినాడ పట్టణంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో 1:19 మాట్లాడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయాం, ఎక్కడికైనా గంట లేకపోతే 50 నిమిషాలు ఆయన మాట్లాడారు. 1:19 మాట్లాడితే అంత అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి మేము అడిగాం, సార్ ఎంతసేపు మాట్లాడారు సార్ అని. సౌండ్ బాగుంది చంద్ర అని చెప్పాను ఆయన. అంటే సౌండ్ బాగుంటే ఎవరికైనా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది, మీకు వినాలనిపిస్తుంది. కానీ దయచేసి ఒక నా విజ్ఞాపనగా, నాకు విన్నపంగా భావిస్తూ చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే మా సోదరులు అప్పలరాజు గారు కాకినాడ రావడం, అందులోనూ ముఖ్యంగా మన కాలేజు రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అవ్వడం నిజంగా అదృష్టం. అయితే కాకినాడకి ఒక వాతావరణం ఉంది, ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ పెరిగినటువంటి వాళ్ళు కానీ తప్పకుండా మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలా. అందులో మా అప్పలరాజు గారు, అప్పలరాజు గారితో నాకు పరిచయం తక్కువ. అంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ స్టార్టింగ్ ఉన్న అప్పలరాజు గారితో పరిచయం తక్కువ. అప్పలరాజు గారితో ఒకసారి నేను ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో పక్కన నడుపుతూ చూడటం జరిగింది. అప్పుడు ఆ రోజు కూడా ఎందుకు చూడటం బాగా ఎందుకు గ్రహించానంటే, నేను కూడా జగన్మోహన్ గారిని కలుద్దాం వెళ్ళాను. ఆ టైంలో ఏదో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను, కానీ అప్పలరాజు గారు పక్కన కూర్చొని మాట్లాడి నాకు ప్లేస్ ఇవ్వలేదు ఆ రోజు. అంటే ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ, ఆయన అప్పుడు బాగా ఒక డాక్టర్ గారని బాగా తెలుసుకున్నాను. మంచి వాక్చాతుర్యమైన మనిషి, అంటే మంచి స్పీకర్. అసెంబ్లీలో ఆయన మాట్లాడుతుంటే మేము అందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యాం. చాలా మంచి స్పీకర్. అంటే ఇదంతా కూడా మంత్రి గారు నేను చెప్పేది మా రంగరాయ ప్రొడక్ట్ వల్ల మీరు ఇంత మంచి స్పీకర్ అయ్యారని నేను చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చి ముందు చెప్తారు, చాలా అమలు చేసేవాళ్ళం అండి, ఆ ఎదురుగా గట్టు మీద కూర్చొని అమలు చేసేవాళ్ళం అని. నిజంగా అదృష్టం కాలేజెస్లో ఉండడం, అమలు చేయడం, బాగా చదువుకోవడం ఏంటి అదృష్టం. ఇదే కాలేజీలో ఆయన గోల్డ్ మెడల్ కూడా రావడం జరిగింది. చాలా మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరినీ ప్రేమించే వ్యక్తి. మీరు కూడా మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ, స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు, ఎక్కువగా మాట్లాడితే ముందు మీరే మాకు ఇస్తులు వేస్తారు ఇవ్వమని చెప్పాను. గతంలో మాకు అందరూ మేము అలా చేసేవాళ్ళు మీకు ఎందుకు వచ్చేది. మరి ఏదైనప్పటికీ కూడా మేమందరం సర్వీస్లో ఉన్నాం. అంటే మేమంతా పొలిటికల్ సర్వీస్. మా దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా కూడా పని చేయడం మాకు చేయం, పని చేయడం మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను ఒక్క చేయం. మీరు ఒక రకమైన సర్వీస్ ఉన్నారు. మీరుండేది వైద్య వృత్తిలో. మీ దగ్గర ఒక పేషెంట్ వచ్చి చెప్తే ట్రీట్మెంట్ చేయడం పంపించడం. కానీ మీ దగ్గర వచ్చే పేషెంట్ సంతృప్తి చెందితే మీకు 2 చేతులు నమస్కారం పెట్టి నాకు ప్రాణాలు కాపాడారండి అని అంటారు. నిజంగా అందులో ఆనందం కొన్ని లక్షణంగా రాదు. అలాగే మా దగ్గర కూడా పొలిటికల్గా చాలామంది వచ్చినప్పుడు మేము పని చేస్తే, సార్ మీ వల్ల మాకు పని అయిందని 2 చేతులు నమస్కారం పెట్టి మాకు థ్యాంక్స్ చెప్తారు. కనుక ఇటువంటి ఆనందాన్ని పొందడం మన పూర్వజన్మ సుకృతం. అందరూ ప్రొఫెషనల్గా ఉండరు. డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, పొలిటీషియన్స్ అంటే ప్రొఫెషనల్గా నేను ఇవన్నీ నేను అనుకుంటాను. వీళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యంగా అందులో వైద్య వృత్తి నేను అత్యంతంగా ప్రేమించే వృత్తి ఇది. నేను చదువుకోలేకపోయాను, ఎందుకంటే కాలేజీలో చాలా అలర్చగా తిరిగేవాళ్ళు అంతా కూడా.
నాకు 10th క్లాస్లో మార్కులు బాగా రాకపోతే నేను ఆర్ట్స్లో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో నేను మెడికల్ సైడ్ రాలేదు, బైపీసీ తీసుకోలేదు నేను. కానీ డాక్టర్ అనేది చాలా గౌరవప్రదమైన వృత్తి అని నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు కూడా డాక్టర్లే చేసుకున్నాను. ఇద్దరు పీజీ పూర్తి చేశారు. నలుగురు డాక్టర్లే. చాలా వాళ్ళ నలుగురు బయటకు వస్తే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను. మా కుటుంబంలో ఈరోజు 20 మంది పైన డాక్టర్లు ఉన్నారు. పండగకి ఇలా పండుగ దీపావళి వస్తే కలుస్తాం, అందరూ పెద్ద పండుగ కలుస్తాం. వాళ్ళందరూ ఉండి కలుసుకుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క 63వ మన యానివర్సరీకి నేను రావడం ఇక్కడ ముఖ్యంగా మా సోదరుడు అప్పలాగా మనం పిలుచుకొని బాధ్య గారిని అభినందించాను. ఓల్డ్ స్టూడెంట్ని ఒక మంత్రి హోదాలో ఇక్కడ గెస్ట్గా చీఫ్ గెస్ట్గా పిలుచుకుంటూ మనందరూ అదృష్టం. ఈ యొక్క అవకాశం కలిగిన బాధ్య గారు ముఖ్యంగా ఫస్ట్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. అదే మహాలక్ష్మి మేడం ఈరోజు రిటైర్ అయిపోతున్నారు ఇంకో 2 డేస్లో. మేడం యొక్క సర్వీస్ ఎంతమంది సర్వీస్ చేశారంటే కాకినాడలో ఉన్నటువంటి కాలేజీకి కానీ మన హాస్పిటల్స్ కానీ ఇది అభినందనీయం. చాలా సౌమ్యురాలు మేడం గారు. మన పర్టికులర్ మన కోవిడ్ టైంలో కూడా చాలా పెయిన్ తీసుకుని ఆవిడకి కూడా మేడం కూడా కోవిడ్ వచ్చేది జరిగింది. కానీ ఏదైనప్పటికీ కూడా డాక్టర్తో ఉన్నాం కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రాణాలు తెగించి మీరు అందరూ కూడా సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. తప్పకుండా కాకినాడ పట్టణంలో ఏ డాక్టర్కైనా ఏ సమస్య వచ్చినా ముందుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి మా మిత్రులు అప్పలరాజు గారికి రావడం, మమ్మల్ని అందరినీ కలవడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్. ఈరోజు చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ వందనాలు. నా పేరు కే శ్రీవేణి, ఫైనల్ ఇయర్ MBBS చదువుతున్నాను. రాష్ట్రంలో ప్రముఖమైన రంగరాయ వైద్య కళాశాల 63వ వార్షికోత్సవానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానాలు. మన కళాశాల 63వ వార్షికోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మంత్రివర్యులు, పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి, మత్స్యశాఖ మాత్యులు, రంగరాయ కళాశాల విద్యార్థి గౌరవనీయులు శ్రీ డాక్టర్ సిదిరి అప్పలరాజు గారు ఫిబ్రవరి 22, 1980న శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపుకొత్తూరు మండలం నందు గల దేవనంతాడు గ్రామం నందు దాలయ్య నీలమ్మ దంపతులకు 3వ సంతానంగా జన్మించారు. డాక్టర్ సిదిరి అప్పలరాజు గారు 1వ తరగతి నుండి 7వ తరగతి వరకు NPP స్కూల్ దేవనంతాడు నందు విద్యాభ్యాసం చేశారు. 7వ తరగతి పరీక్షల్లో జిల్లాలో 2వ స్థానాన్ని పొందారు. 8వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి APRS సింహాచలం నందు విద్యను అభ్యసించారు. APRJC పరీక్షలో రాష్ట్రంలో 2వ స్థానాన్ని సంపాదించారు. ఇంటర్మీడియట్ను మార్గదర్శి జూనియర్ కళాశాల గాజువాకలో స్టేట్ 13వ ర్యాంక్తో పూర్తి చేశారు. తదుపరి వైద్య విద్యను అభ్యసించుట కొరకు ప్రవేశ పరీక్షలో ఉన్నతమైన ర్యాంకులు సాధించి రాష్ట్రంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన రంగరాయ వైద్య విద్యా కళాశాలలో ప్రవేశం పొందారు. తన అత్యున్నత ప్రతిభా పాఠవాలతో వైద్య విద్యలో 2 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించారు. స్వతహాగా చురుకైన శ్రీ డాక్టర్ సిదిరి అప్పలరాజు గారు మన కళాశాలలో కూడా అనేక కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్పంచుకున్నారు. తోటి విద్యార్థులతో మమేకమై వారిని సరైన మార్గంలో ముందుని నడిపిస్తూ ఇక్కడి నుండే నాయకత్వ లక్షణాలను అలవరుచుకున్నారు. ఎందరో అధ్యాపకుల వద్ద ప్రియమైన విద్యార్థిగా ఆశీస్సులు పొందారు. 2004 నుండి 2007 వరకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ జనరల్ మెడిసిన్ విభాగంలో KGH విశాఖపట్నం నందు పూర్తి చేశారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతి చిన్న వయసులో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ జనరల్ మెడిసిన్గా ఉద్యోగంలో చేరారు. డిసెంబర్ 14, 2007న పలాస కాశీబుగ్గ పట్టణంలో సేఫ్ హాస్పిటల్ను స్థాపించారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడే వైద్యునిగా కొనసాగుతూ పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు ఎనలేని సేవలను అందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా త్రాగునీటి సమస్యతో బాధపడుతున్న అనేక గ్రామాలకు తన సొంత వ్యయంతో పవర్ బోర్లు, మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల దాహాన్ని తీరుస్తున్నారు. క్రీడల్లో ప్రావీణ్యం ఉన్న ఎందరో విద్యార్థులకు, యువకులకు సొంత నిధులతో క్రీడా సామాగ్రి, ఉచిత వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఉన్నతమైన విద్యార్థులకు తనదైన శైలిలో సూచనలు, సలహాలతో పాటు ఆర్థికంగా చేయూతను అందిస్తున్నారు. ఆయన సేవా కార్యక్రమాలను గుర్తించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఆహ్వానం మేరకు ఏప్రిల్ 19, 2017న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. మే 21, 2017 నుండి పలాస నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికలలో పలాస నియోజకవర్గం నుండి 17,000 ఓట్ల మెజారిటీతో తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. అనంతరం జూలై 22, 2002 నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ పశు సంవర్ధిక, పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి, మత్స్య
మత్స్యశాఖ మంత్రిగా రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎనలేని సేవలు అందిస్తున్నారు. మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు అందించి మా కళాశాలకు వచ్చినందుకు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. Respected dignitaries on the dais and MLA garu and my best friend Appal Raj garu and Principal sir, వీళ్ళందరూ మా టీచర్స్ అండి. ప్రిన్సిపల్ సార్ బాబ్జీ సార్, మహాలక్ష్మి మేడం, కృష్ణబాబు సార్ బాగా పరిచయం నాకు. సో హియర్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చదివిన బయోడేటాలో ఆయన గురించి ఒక స్పష్టంగా క్లియర్గా రాశారు. నేను ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులను ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఒక 2 నిమిషాలు ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ అప్పల్ రాజు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ హీ ఈస్. ఇప్పుడు జగన్ గారు అంత పొజిషన్లో ఉన్న వ్యక్తి వీళ్ళని చూసి ఎంతో ఒక ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్లోనే మెచ్చుకొని పిలిచి నీలాంటి వాడు రాజకీయాల్లో రావాలి. కృష్ణబాబు గారు ఒక మాట అన్నారు ఇందాక, ఇప్పుడు నువ్వు డాక్టర్ చదివి ఫెసిలిటీ మినిస్టర్లో ఇచ్చారు నీకు వాట్ టైప్ ఆఫ్ అన్నట్టు అడిగారు. బట్ సి అప్పల్ రాజు ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్, హీ స్ట్రగుల్డ్ వెరీ హార్డ్. అసలు ఒక నిలువెత్తు పట్టుదలకి ఆదర్శమైన వ్యక్తి అని తీసుకోవాలంటే అప్పల్ రాజు గారు ఫోటో పెట్టుకోవాలి. నేను నా క్లాస్మేట్ అయ్యింది, నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అప్పల్ రాజు. ఒక హారిసన్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటే అరగంటలో 20 పేజెస్ చదవగల సత్తా ఉన్న వ్యక్తి. ఒక్క క్లాస్మేట్ మా వల్చర్స్ కానీ, మా సీనియర్ బ్యాచ్ పెలికన్స్ కానీ, మా జూనియర్ బ్యాచ్ కానీ, ఈవెన్ హరికేన్స్, ఈగల్స్ అని ఉండేవారు మాకు 5 years సీనియర్స్. వాళ్ళు వచ్చి అప్పల్ రాజుని డౌన్ అడిగేవారు. He used to clarify room number 106 men's hostel anytime, any place. మా వాడు క్లారిఫై చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇందాక సార్ అన్నట్టు డిఎం చేసే అర్హత ఉండి కూడా, డిఎం చేసే తాత ఉండి కూడా, టాలెంట్ ఉండి కూడా పలాస్ వెళ్ళి ఉచితంగా వైద్యం చాలా మందికి చేశారు. ఎప్పటికీ పలాస్ వెళ్ళి మీరు కాశీబుక్ వెళ్ళి అడిగితే అప్పల్ రాజు ఫోటో పెట్టుకుని ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది, వైద్యుడిగా ఫోటో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, పొలిటీషియన్గా కాదు. అంటే అది ఇందాక పాప అన్నట్టు ఏదో వాటర్ ప్లాంట్స్ రిపేర్ చేయడం వల్ల జగన్ ఇన్స్పైర్ అయ్యారు కాదు. నువ్వు డాక్టర్ కింద చాలా ఎదిగావు, 2007 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు, డాక్టర్ కింద చాలా సాధించావు. ఒక డాక్టర్ కింద కొంతవరకు మాత్రమే సమాజానికి సేవ చేయగలవు. నువ్వు నీలాంటి వాడు పాలిటిక్స్, నీలాంటి ఐక్యూ ఉన్నవాడు పాలిటిక్స్లోకి వస్తే, నీలాంటి ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ పాలిటిక్స్లో వస్తే రాజకీయాల యొక్క రూపు మారుతుంది, రాజకీయాల మీద ఉండే ఒక ఉద్దేశం మారుతుంది, సదుద్దేశం కింద మారుతుందని చెప్పి మన జగన్ గారు వెళ్ళి ఆయన వెళ్తున్న పాదయాత్రలో ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈయనకి సీట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఎటువంటి రాజకీయ అనుభవం లేని వాళ్ళకి ఒక 1 year ఎమ్మెల్యే చేయగలని మినిస్టర్ ఇవ్వరండి. దానికి చాలా ఆలోచన వెళ్తుంది దాంట్లో. అండ్ ఇంకో మెయిన్ విషయం చెప్పాలి అప్పల్ రాజు గురించి, హీ ఈజ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఒక మాట ఇచ్చాడంటే నిలబడతాడు, ఎంత కష్టమైనా సరే నిలబడతాడు. సో అలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఈరోజు మన మధ్య ఉండడం, మనం ఆయన ఫెలిసిటేట్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నాను, మా వెనకాల మాకు బేస్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నా దగ్గరికి క్లినిక్ వచ్చి అంటూ ఉంటారండి, సార్ మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, మాకు ఫ్రంట్ గ్రౌండ్ లేదని. ఏ గ్రౌండ్ అక్కర్లేదు, ఆయన ఫోటో చూడండి చాలు, ఏ గ్రౌండ్ అక్కర్లేదు. నేను ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చూసాం, వాళ్ళ ఇల్లు పరిస్థితి చూశాను. వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేసేవారు, వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చేసేవారు, వాళ్ళు ఏం తిరిగేవారు తెలుసు. మాకు ఇంకో నాయకుడు వాడు జగదీష్ అని, ఆయన ఈయన కలిపి అసలు మాట్లాడే విధానం కానీ చిన్నప్పటి నుంచి అవే మాటలు. హాస్టల్ పైన మేడ పైన, మెన్స్ హాస్టల్ మేడ పైన నైట్ 11:30 కూర్చొని సిట్టింగ్ చేసి మాట్లాడితే పబ్లిక్ ఏదో చేయాలి, సర్వీస్ చేయాలి. మాకు వివేకానంద అసోసియేషన్ ఉండేది, ఆ అసోసియేషన్ తోటి వీ యూజ్డ్ టు డూ సో మెనీ థింగ్స్. సో ఆయన అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ అని చెప్పడం కానీ మాకు గర్వకారణం. ఇప్పుడు మేము అందరూ ఎంతమంది వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని యాక్చువల్గా ఇక్కడ దింపేసి వెళ్ళిపోవచ్చండి. we are here to see that felicitation for him because he is a person of value, he is a person of character, he is a person of immense value to the state. Public ki state ki చాలా సేవ చేస్తాడు. ఇంకా 40 years అండి ఏజ్, he is 1980 born, 40 years ఇప్పుడే వచ్చింది, ఇంకా 20 years అంటే ఎంత సేవ చేస్తాడండి. అప్పల్ రాజు నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది, మీ స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నాను, ఏకాగ్రతతో చదవండి, కష్టపడి చదవండి, కామెడీగా చదవద్దు. చిన్న ఏసీ పని చేయకపోతే నాకు నిద్ర రావట్లేదు, రీడింగ్ రూమ్లో ఏసీ పని చేయట్లేదు, ప్రిన్సిపాల్ కంప్లైంట్లు ఇవ్వడాలు, 24 hours రీడింగ్ రూమ్లో ఫ్యాన్ ఉండేది కాదు, లైట్ ఉండేది కాదు, అద్దులు కలిపికొని ఒకటి ఉండేవాళ్ళు. అండ్ గ్యాస్ట్రాంట్రాల్ వచ్చేసి హైదరాబాద్. వీళ్ళిద్దరూ దోవలు కూడా లెక్క చేసుకుంటే లైబ్రరీలో కూర్చొని చదివారు, రీడింగ్ రూమ్లో కూర్చొని చదివారు. హ్యారిసన్ పట్టుకుంటే దెయ్యం పట్టినట్టు ఒక 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు అదో రకమైన ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సబ్జెక్ట్ని ప్రేమించండి, మీ వృత్తిని ప్రేమించండి. ఇప్పుడు ఆయన పొలిటీషియన్ కింద దేశ సమాజానికి సేవ చేద్దామని ఈజ్ డెడికేటెడ్. అదే ప్రేమ హ్యారిసన్ పుస్తకాన్ని ఎలా ప్రేమించాడో పబ్లిక్ సర్వీస్ కూడా అదే ప్రేమిస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ వై హీ ఈస్ సిట్టింగ్ హియర్. హీ ఈస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. ఐ యామ్ ప్రౌడ్ టు బి హిస్ ఫ్రెండ్. థ్యాంక్ యూ.
From Vulture's batch, they can come and felicitate their friend. Now I am garlanding him. Physicians of Rangamaya Medical College. From Rangamaya Medical College Principal's Office, sir. We have long awaited our chief guest, Dr. Appalraj Garu, Honorable Minister for Fisheries, his response. Thank you, sir. చాలా సంతోషం. ఇదే కాలేజీలో ఆడాను, ఇదే కాలేజీలో పాడాను, ఇదే కాలేజీలో ర్యాంప్ వాక్స్ చేసాం, ఇదే కాలేజీలో గోల చేసాం, ఇదే కాలేజీలో ఇదే ఆడిటోరియంలోకి గోడ దూకి మరి వచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి సందర్భం. యూనో ఈస్ట్ గోదావరి రంగారాయ మెడికల్ కాలేజ్ feels like it's my native place. ఈ శుభ సందర్భాన నాకు సన్మానించడానికను సత్కరించడానికను ఒక మంచి అకేషన్. కాలేజ్ స్పోర్ట్స్ డే సందర్భంగా నన్ను ఆహ్వానించినటువంటి కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ బాబ్జీ గారు, అలాగే హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ మహాలక్ష్మి గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కృష్ణబాబు గారు, అలాగే మరో హిస్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ కల్చరల్ అండ్ స్పోర్ట్స్ డాక్టర్ ప్రబోధ్ కుమార్ గారు, ముఖ్యంగా నాతో పాటుగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి నా సహచర ఎమ్మెల్యే, మాకందరికీ చాలా ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే రాజకీయాల్లో మాట మీద రాజకీయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక మాట చెప్పాము అంటే దాని మీద నిలబడగలగాలి. నిలబడడానికి
రాజకీయాల్లో పోరాటం చేయాలి. మరి అలాంటి మాట మీద నిలబడగలిగినటువంటి నాయకులని మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. మరి సేమ్ అవే ప్రాధాన్యతలతో అవే లక్షణాలతో కాకినాడ నుంచి ఎన్నికైనటువంటి మా సహచర ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ప్రిన్సిపల్ గారు నన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు మీరు మంచి సందేశం ఇవ్వాలి సార్ మా పిల్లలకంటే, చాలా గోల్ చేశాను మేము కాలేజీలో, ఆ కాలేజ్ పిల్లలకి నేనే సందేశం ఇస్తాను సార్ అని చెప్పి నేను తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాను. వాస్తవాన్ని ఈ కాలేజ్కి వస్తే నిజంగా నేను డిస్టర్బ్ అయిపోతాను. లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్, చెరిష్డ్ మూమెంట్స్, లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్. ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే 5.5 సంవత్సరాలు మాకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంట్రన్స్ కొద్దిగా లేట్ అయింది. అక్టోబర్ నవంబర్లో పెట్టాల్సిన ఎంట్రన్స్ నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరికి పెట్టారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 6 years ఈ కాకినాడ రంగమండ్రి కాలేజ్లో మేము ఉన్నాం. లోకమంటే తెలియనటువంటి సమయంలో ఈ కాలేజీలోకి వచ్చి పడ్డాము. ప్రపంచ జ్ఞానం అంటే ఏంటో మాకు ఎవరు తెలియదు. అలాంటి సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్నేహితులయ్యారు, శ్రేయోభిలాషులయ్యారు, క్రిటిక్స్ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మమ్మల్ని ఒక అర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి గురువర్యులందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నందుకు మీకు అందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తా ఉన్నారు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అని ఎందుకన్నానంటే ఐఎమ్ an assistant professor of medicine. I worked as assistant professor of medicine for a very brief period. కాకపోతే ఒక 8 months వర్క్ చేసి ఓన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుందామని నేను పలాస వెళ్ళిపోయాను. ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ గతానికి ఇప్పటికీ ఉన్నటువంటి తేడా ఒక్క మాటలో నేను చెప్తాను. ప్రతివాడు ఏమంటాడంటే ఈ కోవిడ్ వచ్చి మనల్ని అందరినీ తలకిందులు చేసింది, ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మన జీవితాలు మారిపోయి, కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం ఆగిపోయింది అనుకుని అంటూ ఉంటారు. ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. కోవిడ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ డీటాక్సిఫికేషన్. ఈ ప్రపంచాన్ని డీటాక్సిఫై చేయగలిగినటువంటి శక్తి కోవిడ్కే ఉంది. చేసింది కూడా. ఒక 1 year, 1.5 years ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నది, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సరస్సు, శతాబ్దాలుగా మిలియన్ సంవత్సరాలుగా మనం పీలుస్తున్నటువంటి గాలి ఈ 1 yearలో పూర్తిగా ప్యూరిఫైయింగ్, డిటాక్సిఫైయింగ్ చేసింది. అండ్ థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్ ఈ దేశంలో, ఈ ప్రపంచంలో డాక్టర్లకు ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని ఎక్కడో తీసుకెళ్ళి పెట్టినటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం కోవిడ్. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ డాక్టర్గా నేను అనేక దశలు చూశాను. పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాడు మనం ఎలా చూస్తాడంటే డాక్టర్ దేవుడు, చూడు చచ్చిపోయేవాడు కూడా బ్రతికించేస్తాడు, ఇప్పుడు దేవుడే నిజంగా డాక్టర్ రూపంలో ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి మనల్ని పొగుతాను. మనం ఏదో ఇదో మా శర్మ గారు చెప్పిన పాఠాలు, మా మహాలక్ష్మి మేడం గారు చెప్పిన పాఠాలు, మా ఐవీరావు గారు చెప్పినో, లేకపోతే ఎంబీఆర్ శర్మ గారు చెప్పిన, మా రాజ్ కుమార్ గారు నేర్పించినటువంటి చిన్న చిన్న ప్రొసీజర్లు, వాటిని ఏదో మనం ఉపయోగించి ఆ పేషెంట్ మనం ట్రై టు సర్వే, మొత్తానికి ఏదో రికవర్ అవుతాడు. అన్నట్టు రికవర్ అయ్యే సమయంలో అనిపిస్తుంది పేషెంట్కు లేకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి, ఏముందిరా డాక్టర్ అంటే, మనం కూడా చదివితే అయిపోతాం, డాక్టర్ అయిపోతాం. డాక్టర్ అనేవాడు ఆయన కూడా సాధారణ మనిషి, మనలాంటి మనిషి అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. తర్వాత ఇంకొక స్టేజ్ ఉంటుంది, డిశ్చార్జ్ చేసినప్పుడు మా రామకృష్ణ లేకపోతే ఇంకెవరన్నా బిల్లు ఇస్తారు. ఫస్ట్ హాస్పిటల్ బిల్లు ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలుసు కదా, మీకు అందరూ తెలుసు కదా. బిల్లు తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళు పిశాచాలురా, వీళ్ళు దెయ్యాలురా, ఈ ప్రపంచానికి పట్టినటువంటి దెయ్యాలు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఈ డాక్టర్ పీక్ తినేస్తున్నామంటే చెప్పేసాను. ఈ 3 దశలు కూడా నేను చూశాను. లాస్ట్ బ్రెత్ నుండి లాస్ట్ బ్రెత్, థ్యాంక్స్ టు మై టీచర్స్. ఎంబీబీఎస్ నుంచి మాకు క్రమశిక్షణ బాగానే అలవాటు చేస్తారు. మేము చాలా అలవాటు చేసేవాళ్ళం.
మీ అంత కామ్గా మేము ఎప్పుడు కూర్చోలేదు. మీ అంత కామ్గా మేము ఎప్పుడు కూర్చోలేదు. ఇదే ఆడిటోరియం గోల చేస్తున్నాం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అలాగే కూడా మాకు చదివించారు. చదవాలరా మీరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే, యువర్ హార్డ్ వర్క్, యువర్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ యువర్ ప్రొఫెషన్, దట్ విల్ కౌంట్. దట్స్ ఓన్లీ మేక్స్ డిఫరెన్స్ విత్ సంబడి ఎల్స్ ఇన్ ద సొసైటీ అని చెప్పి మాకు రిపీటెడ్లీ చెప్పి ఈరోజు మీ ముందు మినిస్టర్ ఓ గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యక్తిగా మీ ముందు నిలబెట్టినందుకు, రంగరా మెడికల్ కాలేజీలో పనిచేసి ఈ 63 సంవత్సరాల నుంచి వందల వేల మంది నాటి విద్యార్థులను తయారు చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులు, డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి నేనైతే ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద కృతజ్ఞత తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చింది మా పిల్లలను ఉద్దేశించి మాట్లాడడానికి కాదు, మా టీచర్లకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి ఈరోజు వచ్చానని ఈ సందర్భంగా. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నిత్య విద్యార్థిని. నిన్నటి చూసి ఈరోజు ఎలా ఉండాలో నేను అనుకుంటా ఉంటాను. ఈరోజు చూసి రేపు ఎలా ఉండాలని నేను అనుకుంటూ నిత్యం విద్యార్థిగా ఉండడానికి, మీలో ఒకటిగా ఉండడానికి కాకి డ్రెస్ వేసుకున్నాను. రాజకీయాల్లో అందులో చక్కగా తెల్ల షర్ట్ తెల్ల ప్యాంట్ వేసుకుంటే నేను కాకి ప్యాంట్ వేసుకున్నాను. ఇది నా స్కూల్ యూనిఫామ్. వైట్ కలర్ షర్ట్ అండ్ ఖాకీ ప్యాంట్ ఈజ్ మై ఏపీఆర్ స్కూల్ యూనిఫామ్. మళ్ళీ అదే యూనిఫామ్ వెళ్ళి నేను డాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది ఎవరు అడిగేవాడు కదా, బికాజ్ దట్స్ మై పర్సనల్ లైఫ్. డాక్టర్గా నేను మంచి సర్వీస్ చేయగలిగితే చాలు. బట్ పాలిటిక్స్లో అన్ని యాంగిల్స్ చూస్తారు. నేను మాట్లాడే మాట చూస్తారు, నేను నడిచే నడక చూస్తారు, నేను చూస్తున్నప్పుడు ఎటు చూస్తున్నాను అబ్జర్వ్ చేస్తారు, నా వెనుక అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ప్రతి దాన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఎలాంటి నిత్యం వందల వేలకలు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాయి, డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ. మరి అలాంటి సందర్భాల నుంచి మనల్ని నిత్యం ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంచుకోవాలి అంటే ఒక సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అవసరం. ఆ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ నమ్మి మళ్ళీ నా స్కూల్ యూనిఫామ్ మా ఆవిడ చెప్పి నా స్కూల్ యూనిఫామ్ కుట్టించంటే ఇష్టం. మా ఆవిడకి ఇష్టం ఉండదు. చక్కగా రంగురంగులు బట్టలు వేసుకోవాలి మీలాగని చెప్పి స్టైల్గా ఉండాలని అనుకుంటా ఉండేవాడు కూడా. అలాగే మళ్ళీ విద్యార్థి దశలో మారిపోయి రాజకీయాల్లో కొత్తగా పాఠాలు నేర్చుకొని అసిమిలేట్ చేసుకొని ఎన్నిక తర్వాత లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, ఇప్పుడు మంత్రిగా మీ ముందు రావడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అయితే మీకు ఒక 2 విషయాలు చెప్పాలి. చదివే విధానం గురించి నేను ఒక విధానాన్ని నేను అప్పుడు ఫాలో అయ్యేవాడు. మేబీ యూస్ఫుల్ టు మోస్ట్ ఆఫ్, మే నాట్ బి ఫర్ ఆల్, బట్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు మోస్ట్ ఆఫ్. ఇందాక మా ఫ్రెండ్ త్రిమూర్తులు చెప్తూ హ్యారిసన్ ఒక అరగంటలో 20 పేజీలు చదవగలిగేవాడు అని చెప్పాడు. వాస్తవానికి చాలా ఎక్కువ చెప్పాడు, కానీ ఒక గంటలో 10 నుంచి 14 పేజీలు మాత్రం నేను చదవగలిగేవాడు. నిజంగా చెప్తున్నాను. ఐ ఛాలెంజ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. మీరు ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళి 1 గంట సేపు ఏకాగ్రతతో చదివితే, అర్థం చేసుకొని చదవగలిగితే మీరు ఎన్ని పేజీలు చదవగలరో మీరు ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. దట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. నేను 3rd ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు హ్యారిసన్ టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం మొదలుపెట్టాను. మీరు ఎవరైనా 3rd ఇయర్లో హ్యారిసన్ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నారా? ఎనీ ఆఫ్ యూ? ఒకసారి చేతులు పెట్టండి. 3rd ఇయర్లో హ్యారిసన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చేతులు పెట్టండి ఒకసారి. 3rd ఇయర్లో నిజంగా నేనేమో అబద్ధం చెప్పడం లేదు. మేము ఎనాటమీ కూడా మీరందరూ చౌరేషే చదువుంటారు కదా, నేను దత్తా చదివాను. దత్తా ఎనాటమీ చదివాను. ఫిజియాలజీ అంటే సమ్ మెటీరియల్, వాట్ ఇస్ దట్? ఎల్పిఆర్ మెటీరియల్. ఎల్పిఆర్ మెటీరియల్ టెక్స్ట్ బుక్ అయింది, ఎల్పిఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ అయింది. నేను కనీసం నా ప్రాక్టీస్ పెట్టే సమయానికి 5 to 6 ఎడిషన్స్ ఆఫ్ జ్ఞానం
3 to 4 editions of greater textbooks నేను కొనుక్కున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, నేనేం అబద్ధం చెప్పడం లేదు, నిజంగా. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి హ్యారిసన్ టెక్స్ట్ బుక్ కొన్నాను. మళ్ళీ ఈఎన్టీ హాస్టల్ ఎస్టీఎం వెళ్ళేసరికి హ్యారిసన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎడిషన్ మారితే మళ్ళీ కొన్నాను. ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి జనరల్లీ హ్యారిసన్ 4 సంవత్సరాలకి ఎడిషన్ మారుతుంది. హ్యారిసన్ ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి. హ్యారిసన్ ఏంటి, ఎప్పుడెప్పుడు ఎడిషన్ మారుతుందో మేము చెప్పగలిగేవాళ్ళం. ఎవ్రీ 4 ఇయర్స్కి హ్యారిసన్ ఎడిషన్ మారుతుంది. మా దురదృష్టశాత్తు మేము ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు 3 ఇయర్స్కి ఎడిషన్ మారుతుంది. 3 ఇయర్స్కి మారింది. మళ్ళీ కొన్నాను. ఈఎన్టీ ఆఫ్టర్ ఎస్పీఎం అంటే 4th ఇయర్ అంటాం. మళ్ళీ మేము ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఎడిషన్ మారింది. అలా చూసుకుంటే మళ్ళీ మేము పీజీ కంప్లీషన్ 4 ఎడిషన్లు నేను కొన్నాను. 4 ఎడిషన్స్ హ్యారిసన్. ప్రాక్టీస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా హ్యారిసన్ కొత్త ఎడిషన్ వస్తే ఎవరో సమ్ మెడికల్ కంపెనీ వాడు ఖచ్చితంగా తెచ్చి నా టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళాల్సిందే. హ్యారిసన్ చదవడం నిజంగా ఒకటి కష్టమనే దానికంటే కూడా మన ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది, మనలో భయాన్ని పెంచుతుంది. మెడిసిన్ అంటే ఇంత కష్టమా, మెడిసిన్ చదవాలంటే ఇంత ఏకాగ్రతతో చదవాలా, మెడిసిన్ చదవాలి అంటే ఇంత క్రమశిక్షణ అవసరం అన్నటువంటి ఒక ఫీల్ మీలో వస్తుంది. ఇఫ్ యూ రీడ్ హ్యారిసన్ చాలా కష్టం. ఒక గంటకి 4 నుంచి 6 పేజీలు చదవడమే చాలా కష్టం. అలాంటిది గంటకి 10 నుంచి కనీసం 14 పేజీలు చదవడాన్ని ఒక గోల్ పెట్టుకొని మేము చదివాలి. యూనో చిన్న మెథడ్ నేను చెప్తాను. సోమవారం నుంచి ఆదివారం వరకు మనకి 7 రోజులు మనకి, అంతే కదా. ఉదయం 6కో 7కో 8కో లేస్తాం, పేపర్ వేయించుకునేవాళ్ళం. మీరు ఎవరైనా పేపర్ వేయించుకుంటున్నారా? ఎనీ ఆఫ్ యూ? న్యూస్ పేపర్ ఎవరు వేయించుకోవట్లేదా రూమ్కి? మీరు చాలా మారాలి. మేము న్యూస్ పేపర్ వేయించుకునేవాళ్ళం. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. మా హాస్టల్కి రూమ్ నెంబర్ 106 సూపర్ వింగ్ అంటారు. ఆ రూమ్కి న్యూస్ పేపర్ వచ్చేది. అది న్యూస్ పేపర్ కూడా చదవరా మీరు? ఓకే. తయారై కాలేజ్కి వెళ్తాం. 9 గంటలకి ఎంతకో బస్సు వస్తే ఇప్పుడు అంతా బస్సు కాబట్టి కాలేజ్కి వెళ్తారు. లంచ్ టైంకి మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళం, మళ్ళీ బస్సు మీద వెళ్ళేవాళ్ళం. 3కో 4కో వస్తాము. సో మనకు మిగిలే టైము చాలా ఇంపార్టెంట్. 4 గంటలకు మీకు కాలేజ్ ఫినిష్ అవుతే మీరు అక్కడ ఎక్కడో కోటై కాలేజ్ ఎక్కడో కూర్చొని టీ తాగి లేకపోతే కొద్దిగా వాడిదంటే పకోడీ జీడిపప్పు పకోడీ తినో వాడు కాఫీ చేస్తాడు. మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదా కోటై కాజాకి? కోటై కాజా కూడా వెళ్ళలేదా? అసలు కోటై కాజా ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా? ఓన్లీ తస్సరి మీకు 4 రోజులు ఉండాలి మీ కాలేజ్. 4 రోజులు ఉంటే ఇవన్నీ మీకు అలవాటు అవుతాయి. ఎస్, జీడిపప్పు పకోడీ చేస్తారు. అండ్ నాట్ జోకింగ్, మీరు వెళ్ళి తినాలా, తెలుస్తుంది మీకు. రోడ్డు మీద కూర్చొని 100 మంది డిఫరెంట్ పర్సన్స్ వెళ్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కరి జీవితం పైన మీకు అర్థమవుతాము. అక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి 5 అవుతుంది. మళ్ళీ 5 గంటలకి ఇదిగో మా శివకుమారో లేకపోతే మా రామకృష్ణ వచ్చి రూమ్లో కూర్చొని 1 అరగంట కబుర్లు చెప్తాను. 6 అవుతుంది. 6 గంటలకు మేము రీడింగ్ రూమ్కి వచ్చేవాళ్ళం. 5:30 6 గంటలు రీడింగ్ రూమ్కి వస్తే 7:30 అంటే 1 అవర్ చదవగలిగేవాళ్ళం. మళ్ళీ అక్కడ హాస్టల్ సార్ మీకు ఎగ్ భుజియా చేసాం లేకపోతే అది చేసి వ్యాన్ వచ్చేయండి సార్ అని ఫోన్ చేసేవాడు. డిన్నర్కి వెళ్ళిపోతే అది ఒక 1.5 hours 2 hours అయిపోతే అన్నీ చేరుకునేసరికి 8:30 8:30 కష్టపడి మనం కూర్చుంటే 9 గంటలు కూర్చుంటే 10 11 మ్యాక్సిమం 12 గంటల వరకు చదవగలిగాం. అంటే రోజుకి ఆన్ డైలీ బేసిస్ మనం నిజంగా చదవాలని అనుకుంటే రోజు మనం చదవగలిగేది కేవలం మ్యాక్సిమం 4 hours, అంతేనా? మీరు ఎప్పుడైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నారా? మీరు ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోలేదు ఎన్ని గంటలు చదువుతున్నాం రోజు? కానీ డాక్టర్ గారు నేను 4 రోజులు ఉంటాను మీ కాలేజ్లో, ఇలా అయ్యేది కాదు. కానీ మీరు రోజుకి మ్యాక్సిమం ఒక 4 గంటలు మనం చదవగలం. సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం అంటే 6 days. 6 into 4 శనివారం తీసేద్దామా 5 days. 5 into 4 hours ఒక వీక్ లాంగ్
పుస్తకం పట్టుకొని పుస్తకం పురుగులాగా నో రిక్రియేషన్, నో ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ బుక్స్ 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 అనుకుంటే వీక్ అంతా మనం చదవగలిగితే, ఒక 5 రోజులు కష్టపడి చదవగలిగితే మనం చదవగలిగేది కేవలం 5 to 4 20 hours, 20 గంటలు మాత్రమే మీరు చదవగలరు. ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాట మా సీనియర్ డాక్టర్ నాగార్జున అని, హీజ్ ఇన్ కెనడా రైట్ నౌ, హీజ్ ఇన్ కెనడా. డాక్టర్ నాగార్జున రాయపూడి, మీరు ఒకసారి ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ మీరు చెక్ చేయొచ్చు. తను సమ్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ కూడా రన్ చేస్తున్నాడు. డాక్టర్ అర్జున్, డాక్టర్ నాగార్జున తన పేరు అర్జున్ అంటాం, అర్జున్ రాయపూడి అని ఉంటుంది, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. నాకు అర్జున్ చెప్పాడు, ఇదిగో శివకుమార్ ఉన్నాడు, వాడు నా పక్కన, వాడు 107 అది 106, 2 కంబైన్డ్ రూమ్స్లో ఉండేవి. శనివారం వస్తే ఆదివారం వస్తే మనం తిరగాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, సినిమాలకు వెళ్ళాలి, లేకపోతే కబుర్లు చెప్పాలి, LHకి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ ఉండేవి. ఇది మాత్రం మీరు బాగా చేస్తారని అనుకోవాలి. అంటే అదేం తప్పేం కాదు. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక అమ్మాయి, 4 అమ్మాయిలు ఇక్కడ మాట్లాడారు. 4 అమ్మాయిలు 2 అమ్మాయిలు మాట్లాడిన మాట నాకు అర్థం అవ్వాలి. మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అదే చెప్పారు. 2 అమ్మాయిలు మాట్లాడి చాలా చక్కగా అర్థమయ్యాయి. అంటే ద వే వి కమ్యూనికేట్, మాట్లాడగలడానికి కూడా ఓ ధైర్యం కావాలి. చాలా ఇంట్రావర్టెడ్గా ఉండేవాళ్ళు మేము MBBS ఫస్ట్ ఇయర్. వి యూస్ టు బి ఇంట్రావర్ట్స్. ఈ రోజు ముందు మైక్ పట్టుకొని ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, కానీ వి యూస్ టు బి ఇంట్రావర్ట్స్. ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి భయపడిపోయేవాళ్ళు. 10 మందితో మాట్లాడితేనే మనకి కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ క్రూషియల్ ఫర్ యువర్ ఫర్దర్ కెరియర్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఏ డాక్టర్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడో ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ డాక్టర్. నేను చూసాను, MBBSలో అంత బాగా పెర్ఫామ్ చేయలేదు, MDలో అంత బాగా పెర్ఫామ్ చేయలేదు, బట్ దే ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్ ఇన్ దేర్ కెరియర్. ఇది ఎలా? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. దాన్ని పక్కన పెడదాం. ఇందాక విషయం మనం డివేట్ అయిపోయాం. నాకు నాగార్జున చెప్పాడు, నాకేంటి, హాలిడేస్లో ఎవడైతే చదువుతాడో, సండే ఎవడైతే చదువుతాడో హీజ్ ఎ హీరో. సండే ఎవడైతే చదువుతాడో హీజ్ ఎ హీరో అని చెప్పి. ఎస్, ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు వినండి. శనివారం వచ్చింది, ఈ 5 రోజులు మీరు ఏం చదవట్లేదు. నో రీడింగ్ రూమ్, నో లైబ్రరీ, నథింగ్, జస్ట్ రిక్రియేషన్. సాయంత్రం అయితే ఫ్రెండ్స్, కొత్త సినిమా వస్తే సినిమా, పబ్లో ఏమైనా వచ్చామో మాకు తెలియదు, మా టైంలో లేవు. శనివారం వస్తే కాలేజీ నుంచి చిన్నగా రూమ్కి వచ్చేవాళ్ళు. 5 గంటలకి పుస్తకం తీసేవాళ్ళు. 5 to 7, 5 to 8 3 hours, 8 to 9 డిన్నర్, 9 to 1 మళ్ళీ 4 hours. అంటే ఒక్క రోజుకే నీకు 3 + 4 7 hours వచ్చింది. సండే మార్నింగ్ 11, నో రిక్రియేషన్. నువ్వు బ్రష్ చేయకపోనే ఎవరు అడగండి. ఇదే కదా అందరం చేసేది, ఇదే కదా మనందరం చేసేది. సండే వస్తుంది ఎవరు అడుగుతారు? మనం బ్రష్ చేస్తే ఎవరు కాదు, చేయకపోతే ఎవరు కాదు. ఇదే కదా, పడుకోలు వేస్తే ఎవరు కాదా, లేకపోతే ఎవరు కాదు. ఉదయం లేచి ఫాస్ట్గా ఫినిషప్ చేసుకొని, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేసుకొని, అగైన్ యూ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ 9 o'clock onwards, 9 to 1, 1 to 2 lunch, 2 to 5 again 3 hours, 5 to 6 o'clock snacks, 6 to 8, 8 to 9 మళ్ళీ డిన్నర్, 9 to 12. ఒక్క సండే సాటర్డే కలిపితే మీకు మోర్ దాన్ 24 hours వస్తుంది. మీకంతా చదవనక్కర్లే. ఎవరు కావాలి? మా శరత్ గారు మాకు రోజు తిక్కివారు, మీరేంటో బేవస్తగల్లా JRS దగ్గర కనిపించారు, మాకు తిక్కివారు. ఆయన లేసారు, మామూలుగా టీ తాగడానికి వెళ్ళే వాళ్ళకి అని చెప్పారు. సాటర్డే అండ్ సండే కరెక్ట్గా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఒక వీక్లో కనీసం 20 నుంచి 24 గంటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలిగేటటువంటి గోల్డెన్ పీరియడ్ సాటర్డే అండ్ సండే. మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే వీక్ అంతా చదువుతున్నట్టు నటిస్తూ ఉంటామా. సాటర్డే సండే వస్తే అబ్బా రిలాక్స్ అవ్వాలి అనుకుంటామా. ఎవడైతే సాటర్డే సండే చదువుతాడు, గుర్తుపెట్టుకుందాముడు, ఇది రాసుకో, ఒకసారి హాస్టల్లో చెక్ చేయాలి. ఎవడైతే సాటర్డే సండే చదువుతున్నాడో దే ఆర్ ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మెడికల్ స్టూడెంట్. మీరు అవునన్నా కాదన్నా, గోడ చేసినా ఓ నచ్చినా సరే ఖచ్చితంగా మీరు సాటర్డే సండే మీరు ఉపయోగించుకోవాల్సింది. దట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ సెన్సిబుల్.
దట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. చదివేప్పుడు కూడా మేము ఎలా చదివామో చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జ్ఞానం చదవాలంటే ఫిజియాలజీ చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. అదే సమ్ ఎల్పిఆర్ మెటీరియల్ చదవడానికి అంత కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరం లేదు, ఏదో ఒలిచిన అరటి పండ్లు అనిపిస్తుంది. జ్ఞానం చదివితే కింద వెనక ముందు ఏం అర్థం కాదు, చాలా ఫోకస్ పెట్టి చదవాలి. ఒక 1 అవర్లో మనం ఎంత చదవగలుగుతున్నాం అనేది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఒక రోజుకి ఎన్ని చాప్టర్స్ చదవాలి, ఎన్ని పేజెస్ చదవాలి అన్నటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ మీకు ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఈవెన్ రేపు పొద్దున్న పీజీ ప్రిపరేషన్ కూడా మీరు అలాగే చదవాలి. పీజీ ప్రిపరేషన్ ఎలా చదువుతారు మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? పీజీ ఎంట్రన్స్ మాకు చెప్పాడు, మా త్రిమూర్తిరే చెప్పాడు, మా క్యాలెండర్ వేసి ఇచ్చాడు. ఇదిగో మనకు ఉండేది 200 మార్క్స్. ఈ 200 మార్క్స్లో 30 మార్క్స్ మెడిసిన్, 30 మార్క్స్ సర్జరీ, 30 మార్క్స్ గైనాక్స్, అంటే 90 మార్క్స్. ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు 50% మార్క్స్ ఓన్లీ 3 సబ్జెక్ట్స్. మనకు ఉండేది హౌస్ సర్జన్సీ 1 ఇయర్. నీట్ చదువుతాం అప్పుడే కదా. అంటే 1 ఇయర్లో అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ more than 4 to 5 months of time to complete medicine, surgery and gynecology. మనం ఏం చేస్తాం, మనం 20 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. ఎనాటమీ నుంచి సాఫ్ట్ వర్క్ చేసుకుంటే ఎనాటమీ, ఫిజియాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ, పెథాలజీ, ఫిజియాలజీ, ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్, మైక్రోబయాలజీ అన్నీ చెప్తే 20 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. 20 సబ్జెక్టులకి మనం టైం అలాట్ చేస్తూ ఉంటాం. మైక్రోబయాలజీ 5 మార్కులు, అందులో 3 మార్కులు మీకు మెడిసిన్లో కవర్ అయిపోతాయి. ఫిజియాలజీ 5 మార్కులు, 3 మార్కులు మీకు మళ్ళీ మెడిసిన్లో కవర్ అయిపోతాయి. ఎనాటమీ 5 మార్కులు, 2 నుంచి 3 మార్కులు మళ్ళీ సర్జరీ, గైనకాలజీలో కవర్ అయిపోతాయి. See how you have to allot the time, how you have to prepare, how you have to plan. The planning is not only to win MBBS exams, the planning is to win NEET exam, the plan is to win your life in your society. మన జీవితంలో మనం గెలవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక పక్కా ప్రణాళిక ఉండి తీరాలి అని చెప్పి సందర్భంగా మా విద్యార్థులందరికీ నేను తెలియజేయాలనుకుంటాను. ఎప్పుడైనా చెప్పాడు మా త్రిమూర్తులు, మాకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండేది, స్వీయ, దాని పేరు శ్రీ వివేకానంద ఐడియల్ అసోసియేషన్. దాని మీద ఒక పేరు రాసేవాడు, ఎరైజ్ అవేక్, డోంట్ స్టాప్ అంటిల్ రీచ్ యువర్ గోల్ అని దాని మీద రాసి పెట్టుండేవాడు. ఎప్పుడు దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాను. మన లక్ష్యాన్ని, మన గమ్యాన్ని మనం చేరేంత వరకు మనం నిద్రపోకూడదు అని లే 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 నాకు నేను చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తానే ఉంటాను. వీ హ్యావ్ టు మోటివేట్ అవర్ సెల్ఫ్, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్, వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అవర్ సెల్ఫ్. ఎవరికి వాళ్ళకి చదివే విధానం ఉంటుంది, ఎవరికి వాడు ప్లాన్ చేసుకోవాల్సింది. మీరందరూ మీ మీ జీవితాల్లో ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలకు చేరాలని, మీరందరూ కూడా పెద్ద కెరియర్స్లో సెటిల్ అవ్వాలని మనసారా కోరుకుంటూ, నేను డాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఐ రియల్లీ వర్క్ హార్డ్. అంటే గొప్ప గురించి చెప్పుకోవడం లేదు, కానీ ఐ రియల్లీ వర్క్ హార్డ్. థ్యాంక్స్ టు రంగరాజ్ మెడికల్ కాలేజ్ స్టాఫ్ వన్స్ అగైన్. నేను హౌస్ సర్జన్సీలో ఉన్నప్పుడు శర్మ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మా సిఎస్ఐ శర్మ గారు. అప్పుడు మాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయ్యారు. చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మాకు. లంబార్ పంచెస్ ఐ యూజ్డ్ టు డూ ఇట్ ఆన్ మై ఓన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఏ ఇంటర్న్ ఇన్ రంగరాజ్ మెడికల్ కాలేజ్. ఐ యూజ్డ్ టు ట్యాప్ ఫ్లోరల్ ఫ్లూయిడ్, చెప్పి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి, మేక్ ద పేషెంట్ టు సిట్, వచ్చిన స్టూల్ తెచ్చి ముందు పెట్టు, స్టూపింగ్ ఫార్వర్డ్ పొజిషన్ ఉండేట్టుగా చూసుకో, ఎటువైపు ఫ్లోర్ ఫీజు ఉందనుకున్నా వాడు చేయి పైకి పెట్టించాను. మిడాక్యులరీ లైన్లో పర్కస్ చేయి. యు ట్రై టు ఐడెంటిఫై ది అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ ది డల్నెస్, వన్ స్పేస్ బిలో దట్ అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ ది డల్నెస్ యు ట్రై టు ట్యాప్. ఐ కెన్ రిమెంబర్ దోస్ వర్డ్స్. Yes, without an ultrasound support, I used to tap a pleural fluid on my own when I was a intern in Rangraj Medical College. చేయించారు. లివర్ యాక్సెస్ I used to drain on my own. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసే పని మాకు చేయించారు. నేను చేద్దామని చెప్పుకోవడం మాకు అలాంటి అవకాశాలు ఇచ్చారు. మేము ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నప్పుడు మాతో ఎన్ని సర్జరీస్ చేయించారు.
ఎపెండిసెక్టమీ సర్జరీ చేయించారు. ఐ డోంట్ నో మరి చేయిస్తున్నారు లేదు తెలియదు. హైడ్రోసిల్ అయితే మా మానానికి మాకు వదిలేసేవారు. సర్కంసెషన్లో అయితే ప్రతి ఓటీడేలో కనీసం 1 or 2 సర్కంసెషన్లు ఏం చేసేవాడు. వెన్ ఐ వాజ్ ఇంటర్ ఇన్ రంగారావు మెడికల్ కాలేజ్. గైనిక్ అండ్ ఆప్షన్స్ పోస్టింగ్స్లో ఇంకా మరి ఇప్పుడు ఎవరున్నారో తెలియదు. గైనిక్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. నాకు ద మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఆపరేషన్ థియేటర్లో క్లోజ్ ఉన్నాయి, అందులో చేయించారు. ఒక లేబర్ రూమ్ నైట్ డ్యూటీలో 36 డెలివరీస్ చేశాను త్రూ అవుట్ ద నైట్. ఒక నైట్ 36 డెలివరీలు. 36 డెలివరీలు ఒక నైట్ అంటే ప్రతి అరగంటకు ఒక డెలివరీ చేస్తాం. పేషెంట్ రావడం, ఎఫ్సిఆర్ని చేయడం, బేబీ బయటకు తీయడం, నో క్లోజర్, పక్కన పెట్టించడం. అన్ని డెలివరీ అయ్యి ఒక 2 hours 14 డెలివరీస్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత అన్ని ఎఫ్సిఆర్ని క్లోజెస్ చేయడానికి 4 hours పట్టింది నైట్. ఒక నైట్ 36 డెలివరీస్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం యాజ్ ఎ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్గా ఒక నైట్ 9 నుంచి 14 డెత్లు కూడా చూసినటువంటి భయానకమైనటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే లైఫ్లో ప్రతిదానికి మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. వెల్వే పోస్ట్ గ్రాడ్ ఇక్కడే ఉన్నాడు మా కొలీగ్ డాక్టర్ ఆదిత్య, తన నైట్ డ్యూటీలో. నిజంగా మా పీజీలు అందరూ వెళ్ళాం నైట్ డ్యూటీ. ఒక నైట్ ఈ బెడ్ మీద ఆక్సిజన్ పెడంటే ఆ బెడ్ మీద ఆక్సిజన్, ఆ బెడ్ మీద ఆక్సిజన్, అలాగ అందరూ ఏడ్చుకుంటూ ఉండిపోయాం. అలాగా అంటే దోస్ డేస్ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే మనకు ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనకి జీవితంలో కౌంట్ అవుతూనే ఉంటాయి. మన క్రమశిక్షణ, మన ప్లానింగ్, అవర్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ద ప్రొఫెషన్ దట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్. ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా మంచి సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్ అవుతారని రంగారావు మెడికల్ కాలేజ్ సచ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, సచ్ ఏ బేస్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. ఖచ్చితంగా మీరందరూ మంచి ఉన్నతమైనటువంటి భవిష్యత్తులోకి వస్తారని నేనైతే భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఈరోజు నేను చెప్పినటువంటి మాటలు హౌ ఫార్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఐ డోంట్ నో. ఒక గొప్ప అవకాశం నాకు మీ అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేదాన్ని, మీ అందరితో మా భావాలను పంచుకునేదాన్ని. ఒకసారి మేము మళ్ళీ మా పాత రోజుల్లోకి వెళ్ళిపోయాం. ఈ టైంకి ఇదే రోడ్లు మేము నడుస్తూ ఉండేవాళ్ళం. అక్కడెక్కడో ఒక పోల్ చెట్టు ఉండేది జస్ట్ మన కాలేజ్ బ్లాక్ నానుకొని. ఇప్పుడు ఉందా అది? ఇంకా ఉందా? చాలా అలాంటి ఫ్లేవర్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ అలాంటి మొక్క ఉండదు. దానికి అలాంటి ఫ్లవర్స్ కాసేవి. మరి ఎవరైనా ఉంచారో తీస్తారో తెలియదు. ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఒక మొక్క. దోస్ డేస్ మాకు అక్కడైతే జంక్షన్ మాది, ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ మార్చారు. అప్పుడు అటువైపు మాకు ఎంట్రన్స్ ఉండేది. చాలా ఆలోచిస్తేవాళ్ళం, చాలా క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళం, అలాగే బాగా చదివేవాళ్ళం. మా బ్యాచ్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చారు మా బ్యాచ్. వల్చర్స్ అంటే టెర్రర్ నిజంగా, ఒరేషియస్ వల్చర్స్ అనేవాళ్ళు. ఒరేషియస్ వల్చర్స్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మా బ్యాచ్ నుంచి మేము అందరం జాయిన్ అయ్యాం. ఇప్పుడు కాకినాడలో చాలా ఎమినెంట్ డాక్టర్స్గా మా కొలీగ్స్ అందరూ ఉన్నారు. నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. బట్ ఆ ఫీల్డ్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతం. గతంలో చాలా అల్లకల్లోలమైనటువంటి ప్రాంతం. అభివృద్ధికి చాలా దూరంగా, కనీస అవసరాలు దూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో నేను ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నేను ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నీలాంటి కూడా రాకపోతే ఎలా? ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు రాకపోతే మరి రాజకీయాలు ఎలాగా బాగుంటాయి? మంచి వ్యక్తులు చదువుకున్న వాళ్ళు రావాలి కదా. అంటే మాట్లాడకుండా ఆయన అడుగులు వేసాం. ఆయన పిలిచి ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇచ్చి గెలిపించారు. అవకాశం వస్తే మంత్రిని చేశారు. నేను ఒకటే నమ్ముతాను, ఏది చేసినా సరే, వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ యూ ఆర్, ఏది చేసినా సరే కమిట్మెంట్తో క్రమశిక్షణతో చేయాలి. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత అదే కమిట్మెంట్, అదే క్రమశిక్షణతో ఉన్నాం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు. విషయాల్ని అవగాహన చేసుకుని నిరంతరం ఇప్పటికీ నేను చదువుతూ ఉంటాను. అంటే రాజకీయాల్లో అవసరమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ నేను చదువుతూ ఇది ఒక ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో విజయవంతం అవ్వాలని, విజయం సాధించాలని నాకు నేను అనుకుంటూ కంటిన్యూస్గా ఐ యూజ్ టు గో ఆఫ్ టు మై సెల్ఫ్.
ఇది ఒక ప్రవాహం, ఇది ఒక ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో ప్రతి ఒక్కరూ విజయం సాధించాలని నా తోటి విద్యార్థులుగా, నా సహచరులుగా మీరందరూ కూడా మీది కెరియర్లో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ, మరి ఈ కాలేజ్కి గెస్ట్గా రావడం ఒక గొప్ప అదృష్టం, గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ స్పీచ్ మోటివేషనల్ స్పీచ్. అసలు మీరు మామూలుగా నోటితో మాట్లాడలేదు సార్, మీరు మీ మనసుతో మాట్లాడారు. మా స్టూడెంట్స్ అందరూ I think 90% of them must have got motivated, sir. And all of us, అసలు మామూలుగా మా స్టూడెంట్స్ కూడా గొడవ చేస్తారు సార్, కానీ మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు సార్. అందరూ చాలా సిన్సియర్గా మీరు మనసుతో మాట్లాడిన మాటలన్నీ, ఇంక్లూడింగ్ మీ, వాట్ షల్ ఐ డూ వెన్ హీ హస్ డన్ సో మచ్, వాట్ షల్ వి డూ ఫర్ ది కాలేజ్, వాట్ బెటర్మెంట్ వీ షుడ్ డూ అనేది కూడా మేము ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం సార్. వండర్ఫుల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా మనందరికీ చెప్పారు. మీరందరూ కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఒక ట్రెండ్, హౌ టు రీడ్, గుడ్డెత్తి చేలో పడ్డట్టుగా చదవకుండా ఒక్క మోటివేషన్తో, ఒక గోల్తో, ఒక చక్కగా చదవాలనే విషయాన్ని ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్తో చాలా చక్కగా చెప్పారు. మేబీ ఆయన ఎవరు న్యూ, సండే నేను కూడా చదివేవాళ్ళం, కానీ మీ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ సార్. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టెల్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్, అట్లీస్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ దిస్. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ. అండ్ ఆ పీజీ ఎంట్రన్స్ ప్రిపరేషన్, అఫ్కోర్స్ మేబీ కొంతమంది ఏమైనా అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారేమో, అంత క్యారెక్టరిస్టిక్గా, క్యాలిక్యులేటెడ్గా 5 మార్కులు ఫిజియాలజీలో, 3 మార్కులు మెడిసిన్లో ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయి ఉన్నాయి అనే అంత క్యాలిక్యులేషన్ చదివారు కాబట్టే ఆయన హారిసన్ని 4 సార్లు 4 కొత్త ఎడిషన్స్ చదవగలిగారు. అసలు ఆయన ఫిజియాలజీ దగ్గర నుంచి మెడిసిన్ వరకు ఆల్ బుక్స్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ మైండ్. హి వాజ్ రిమెంబరింగ్ హౌ హి హస్ స్పెంట్, హౌ హి హస్ స్టడీడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ us a lesson. Today all of us must feel, are we doing at least 1/10 of his activity as students, as teachers, as practicing doctors? I think we should learn something from him. We should try to practice. Sir, we all please give him a standing ovation to all for Appalraju garu. And we are proud that we have called you and we have been very, very successful to be our chief guest, sir. Thank you very much. With a memento, okay. Our beloved principal sir, Dr. K. Bapji sir, few months లో రిటైర్ అవుతున్నారు. సార్కి ఇదే లాస్ట్ కాలేజ్ డే. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎలిగెంట్ ఎంపైరియన్స్ సార్కి చిన్న సత్కారం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను.